Welcome dear students, welcome to Darshana Academy's YouTube channel. So now I am dealing with some important concept from the chapter Plant Growth and Development. So we can move on to the questions. First one, ethylene is related with. So we know that in plant growth regulators are of two types, plant growth inhibitor and growth promoter. Growth promoter do cell division, fruit formation, leaf initiation, etc. by auxin, cytokinin and gibberellic acid, etc. And plant growth inhibitors inhibit the plant growth, for example abscisic acid. Ethylene is one of the plant growth inhibitor. We can say that mostly they inhibit the plant growth. Okay, ethylene, and the option is ethylene related with aerobic respiration and climacteric phenomenon and anaerobic respiration, and last one is fermentation. So see that the option is, correct option is B, climacteric phenomenon. First of all, what is climacteric phenomenon? This climacteric phenomenon is related with fruit ripening. Fruit ripening in a relate to climacteric phenomenon. During fruit ripening time, ethylene synthesized in large quantity and it related to rise in respiratory rate. Okay. ethylene large quantity produce ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് respiration increase ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ climacteric phenomenon എന്ന് പറയുന്നത്. So option is B, ethylene is related with B, climacteric phenomenon. Climacteric phenomenon is related with fruit ripening. During fruit ripening time, ethylene produce in large quantity and it lead to increase in respiration. It is called climacteric phenomenon. It is clear? Okay, now move on to the second question. That which of the following plant material is widely used in the preparation of culture media? Which of the following plant material is widely used in the preparation of culture media? We know that for in tissue culture media, for root and shoot initiation, we need two type of hormone. What are they? Auxin and cytokinin. So ഓക്സിൻ്റെയും സൈറ്റോകൈൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടെക്നിക്കിൽ കാലസ് ഷൂട്ടാണോ റൂട്ടാണോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കുക. ഓക്സിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോകൈനിൻ ടുഗദർ. അവർക്കൊരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഷൂട്ടോ റൂട്ടോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് പൈനസ് ലോഞ്ചിഫെറ, കോക്കോസ് ന്യൂസിഫെറ, Borascus flabiolus, Cycas revoluta, and Pinus is one of the gymnosperm, and Cocos nucifera. Cocos nucifera is the scientific name of coconut tree. Coconut tree യുടെ scientific name ആണ് Cocos nucifera. Okay, for the discovery of cytokinin. Cytokininൻ്റെ discovery ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം natural cytokinin is zeatin. Zeatin is discovered from the coconut milk and corn kernel. Coconut milk നിന്നും കോൺ കേണലിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോകൈൻ ആയിട്ടുള്ള സിയാറ്റിൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. സോ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ സൈറ്റോകൈനിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് വേണം? സൈറ്റോകൈൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വേണം. ഫോർ ദി റൂട്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടെക്നിക്കിൽ കാലസ് ഉണ്ട്, അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് സെൽ ഉണ്ട്. ഇനി അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് റൂട്ട് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റൂട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടത് ഫോർ ദി റൂട്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട്, the media should contain low concentration of cytokinin plus high concentration of auxin. For what? Low concentration of cytokininum, high concentration of auxinum എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? For the root differentiation. For root differentiation. Okay, it's clear? അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിലേക്ക് റൂട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സൈറ്റോകൈനിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ആയിരിക്കണം, ബട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ ബിക്കം ഹയർ. എന്നാൽ മാത്രമേ റൂട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഷൂട്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ, ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇനിഷ്യേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വേണ്ട. ഫോർ ഷൂട്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ they need high concentration of cytokinin plus low concentration of auxin. It lead to
shoot formation, shoot differentiation. Is it clear? So ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഷൂട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിനും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിനും ആയിരിക്കണം. റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിനും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിനും ആയിരിക്കണം. സോ ഓപ്ഷൻ Cocos nucifera, because Cocos nucifera containing the natural cytokinin zeatin. Zeatin ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, we can move on to the next question. Photoperiodism is probably due to synthesis of. First of all, we should know about what is photoperiodism. എന്താണ് photoperiodism? In most of the plants, they depend upon duration of light and night for initiating flowering. Flowering നടക്കണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റും ലൈറ്റിൻ്റെയും നൈറ്റിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഗാർണർ ആൻഡ് അല്ലാർഡ്. ഗാർണർ ആൻഡ് അല്ലാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുത്തത്. ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോ ത്രീ ടേംസ് ഓർ ത്രീ തിങ്സ് regarding photoperiodism. First of all, the light and night duration was perceived, or it is perceived by which plant part? Its leaf. Leaf is responsible for the perception of light or night duration. And this leaf containing a proteinaceous pigment called phytochrome. Okay? Phytochrome. Phytochrome is a proteinaceous pigment which is seen in all angiosperm. എല്ലാ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലുമുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫൈറ്റോക്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫൈറ്റോക്രോം ആണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനെ, ലൈറ്റിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ഫൈറ്റോക്രോം ആണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് എ ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോൺ കോൾഡ് ഫ്ലോറിജൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസത്തെ പറ്റി 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, വിച്ച് പ്ലാന്റ് പാർട്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ലീഫ്. ആൻഡ് ദ ലീഫ് കണ്ടെയ്നിങ്, ലീഫ് അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ആൻജിയോസ്പെർമിലെ പ്ലാന്റിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് പിഗ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈറ്റോക്രോം. ഫൈറ്റോക്രോം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫൈറ്റോക്രോം ആക്ടിവേറ്റ് എ ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോൺ. ലീഫിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോണിനെ ഫൈറ്റോക്രോം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോറിജൻ. അത് ഫ്ലോറിജൻ ആണ്. ഫ്ലോറിജൻ ഇസ് ദ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ഹോർമോൺ. ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിജനെ പറയുക. കാരണം അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നെയിമിങ് ചെയ്തു ഫ്ലോറിജൻ. അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് this florigen move from this leaf and to apex, shoot apex, and they initiate flowering. അങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസത്തിൽ ഫ്ലവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിജൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലീഫിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിജൻ നേരെ ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ഫ്ലവറിങ്ങിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ഈസ് പ്രോബബ്ലി ഡ്യൂ ടു സിന്തസിസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫ്ലോറിജൻ. ഫ്ലോറിജൻ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, fourth one, biennials get changed into annuals by. Biennials get changed into annuals by. First of all, you should know about what is annual, what is biennial, and what is perennial. ഈ 3 ടേം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആനുവൽസ്, ആനുവൽസ് ആർ ദി പ്ലാൻ വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ദിയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിത്തിൻ 1 ഇയർ. 1 ഇയർ കൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽസ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീറ്റ്, റൈസ്, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഫ്ലവറിംഗ്, vegetative growth and their reproductive growth completed within 1 year. And the biennials, they complete their life cycle within 2 years. 2 year കൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫുൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ they show only vegetative growth, and the next second year and the next year they produce flowers, fruit, seed, and they complete their life cycle. അതാണ് biennial. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, ഇതെല്ലാം എന്താ ബൈനിയൽസ് ആണ്. ദെൻ പെരനിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 2 ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പെരനിയൽസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ബൈനിയൽസ് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ആനുവൽസ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബൈനിയൽസിനെ ആനുവലാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ബൈനിയലിനെ എന്തിന് നമ്മൾ ആനുവൽസ് ആകുന്നു? ആനുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ദേ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലവറും സീഡ് സെറ്റും എല്ലാം വിത്തിൻ 1 ഇയർ ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ബൈനിയൽസിന് 2 വർഷം എടുക്കണം.
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബൈനിയൽസിനെ ആനുവൽസ് ആക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ 1 ഇയർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈനിയൽസിനെ നമ്മൾ ആനുവൽസ് ആക്കി മാറ്റുക. സി ഓപ്ഷൻ ഹോർമോൺസ്. ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് അല്ലേ, ഓക്സിൻ, സൈറ്റോകൈനിൻ, ഗിബർലിൻ, എഥിലിൻ, അബ്സിസിക് ആസിഡ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം. ഇതൊന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈനിയൽസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം. ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫ്ലവർ സെറ്റാണ്. ലൈറ്റിൻ്റെയും നൈറ്റിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫ്ലവർ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറയാം. ദെൻ സി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ 2 ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെർണലൈസേഷൻ. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർണലൈസേഷൻ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം പറഞ്ഞു, ലൈറ്റിൻ്റെയും നൈറ്റിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം. ഹിയർ വെർണലൈസേഷൻ. വെർണലൈസേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് സം പ്ലാന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി depend on a low temperature or a cold temperature for initiating flowering. ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇപ്പം നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ അല്ലെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും അല്ലെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ മിക്ക പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും, ആ ഒരു മാസങ്ങളിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫ്ലവറിങ് എന്ന് പറയുക. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു കോൾഡ് കിട്ടും. ആ കോൾഡ് വഴിയാണ് അവർ ഏപ്രിൽ മെയ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരിൽ ഫ്ലവർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, വെർണലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മൾ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് പാർട്ട്, ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് പാർട്ട്, ഷൂട്ട് അപ്പെക്സ്, റൂട്ട് അപ്പെക്സ് ഓർ സീഡ് ഓർ എംബ്രിയോണൽ അപ്പെക്സ്, ഇതേതേലും നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കൊടുക്കുന്നത് 0 to 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഏർലി ഫ്ലവറിങ് അല്ലെ ഏർലി സീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അവിടെയും ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫ്ലോറിജൻ, വെർണലിൻ. നമ്മൾ ഫ്ലോറിജൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, വെർണലിൻ. കാരണം അതും നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഹോർമോണാണ് അവിടെ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫ്ലവറിങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെർണലിൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ ഗിബർലിക് ആസിഡ്, GA3, ഗിബർലിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഗിബർലിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വെർണലിൻ. അതായത് ഗിബർലിക് ആസിഡിൻ്റെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും ഏർലി സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഫ്ലവർ ഇനിഷ്യേറ്റിന് നമ്മൾ ഗിബർലിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോണിഫേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ 20 ഇയേഴ്സ് വരെ അവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. ആ 20 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവരിൽ സീഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഗിബർലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർണലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിബർലിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെർണലൈസേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ബൈനിയൽസിൽ ഫ്ലവർ ഇനിഷ്യേഷൻ വിത്തിൻ 1 ഇയറിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്തിനെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദി 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇൻ ഗ്രാസ് ലീഫ് ഷോ. അപ്പം എന്താണ് ബുള്ളിഫോം സെൽ? ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദി ഗ്രാസ് ലീഫ് എപ്പിഡെർമിസ്. It is seen in the grass family. Grass ഫാമിലിയുടെ ലീഫ് എപ്പിഡെർമിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആർ there. They are large, colorless. In the epidermis of grass leaf, there is a colorless large empty cell. ആ കളർലെസ് ലാർജ് empty സെൽസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ്. ഓക്കെ, these are maybe mesophyll cells. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബുള്ളിഫോം സെൽ. എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ബുള്ളിഫോം സെൽസിൻ്റെ? ബുള്ളിഫോം സെൽസിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഒരു വാട്ടർ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ടൈമിൽ വാട്ടർ ബുള്ളിഫോം സെൽസിൽ നിന്ന് നേരെ അടുത്ത മീസോഫിൽ സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. സോ ദിസ് ടർഗർ പ്രഷർ ലെസ് ആവും. ടർഗർ പ്രഷർ അവിടെ കുറയും. ദെൻ സെൽ ഒരു ചെറിയ ഷ്രിങ്കേജ് കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഷ്രിങ്കേജ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും
ആ ലീഫ് കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അകത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ ബുള്ളിഫോം സെല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ബുള്ളിഫോം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബുള്ളിഫോം സെല്ലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നേരെ അടുത്ത മീസോഫിൽ സെൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവിടെ ടർഗർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സെല്ല് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആ എപ്പിഡെർമിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന അകത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്യും, ഇൻവേർഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കും. ഇനി നല്ല വാട്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ, വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ മീസോഫിൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നേരെ ബുള്ളിഫോം സെൽസിലേക്ക് കയറുന്നു വാട്ടർ. എന്നിട്ട് ബുള്ളിഫോം സെല്ലിൽ ടർഗർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സെൽ എൻലാർജ്ഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ലീഫ് മാക്സിമം ലൈറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും. അതാണ് ബുള്ളിഫോം സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ്: ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്, നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്, ടർഗർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതിലേതാണ് ബുള്ളിഫോം സെല്ല് കാണിക്കുക? സോ ഫസ്റ്റ് ദെയർ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത്. വൺ ഈസ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്, ട്രോപ്പിക്, ആൻഡ് അനദർ ഈസ് നാസ്റ്റിക്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ സാധാരണ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. For example, phototropism and hydrotropism, thigmotropism. These are tropic movement and it is indicate the growth of a plant. Phototropism, ലൈറ്റിന് ടുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പെക്സ്, പ്ലാന്റിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം. ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം, റൂട്ട് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി വാട്ടർ ഈസ് ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം. ആൻഡ് തിഗ്മോട്രോപ്പിസം, പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ടുവേർഡ്സ് ദി ടച്ച് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലസ്, അതാണ് തിഗ്മോട്രോപ്പിസം. കോയിലിംഗ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ്, തിഗ്മോട്രോപ്പിസം. ആൻഡ് ജിയോട്രോപ്പിസം, റൂട്ട് ഗ്രോ ടുവേർഡ്സ് ദി ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ജിയോട്രോപ്പിസം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്? നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതൊരു ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റ്, മിമോസ പ്യൂഡിക്ക. ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ലീഫ് ഗെറ്റ് ഡ്രൂപ്പ്, ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ലീഫ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് എന്താ? ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ബട്ട് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് the movement of plant depend upon the direction of stimulus. പ്ലാന്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സ്റ്റിമുലസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടുന്നാണോ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുക. ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം, എവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരിക അതുവരെയായിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുക. പ്ലാന്റിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് നേരെയായിരിക്കും. ദെൻ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം, വാട്ടർ എവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ്. തിഗ്മോട്രോപ്പിസം, ടച്ച് എവിടെയാണോ അവർക്ക് കിട്ടുക, റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക, അതിനെതിരെ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റിമുലസ് ഡയറക്ഷൻ. ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. ദെൻ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it does not depend on the stimulus direction. അതായത് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റ്, നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലും അതെന്ത് ചെയ്യും? ക്ലോസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് നെപ്പന്തസ്, ഡ്രോസീറ ആൻഡ് യൂറീന, ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസെക്റ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, എവിടുന്നാണോ സ്റ്റിമുലസ് വരിക അപ്പോഴത്തേക്കും റെസ്പോൺസ് കാണിക്കും. സോ ഇതാണ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റും നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്റ്റിമുലസ് ഡയറക്ഷൻ. ദെൻ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്രോത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ്. ഇതാണ് ഡിഫറൻറ്റ്. നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എപ്പിനാസ്റ്റിക്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്പിനാസ്റ്റി കാണിക്കുന്നതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ എഥിലിൻ ആണ്. എഥിലിൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എപ്പിനാസ്റ്റി. ഇതൊരു നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. എപ്പിനാസ്റ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ
പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഓവർ ഗ്രോത്ത് കാരണം താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എപ്പിനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുക. ബെൻഡിങ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പാർട്ട് ലൈക്ക് ലീഫ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ എത്തിലിനാണ്. ആൻഡ് ആൻസർ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇൻ ഗ്രാസ് ലീഫ് ഷോ ടർഗർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ടർഗർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത്. കൂടുതലും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ദെൻ വെർണലൈസേഷൻ, ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം, അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു വാണ്ട് മോർ ക്ലാസ്സസ് ഓർ മോർ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. Okay, thank you. God bless you.